ओम शांति 28 मार्च 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने बहुत भाग्यवान अट कारण तुमको बाबा को मने पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं किंतु ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। तुम्हें माने बहुत भाग्यवान अट कारण तुमको बाबा को मने पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं किंतु ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। प्रश्न बाबा निकट रे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? बाबा निकट रे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने समस्तंकर बुद्धि जोग एकमात्र बाबा सहित जोड़ुथिबे एवं सर्वेसिबुल अर्थात योग्य सेवाधारी होइथिबे। सेमाने निजे भल भाबरे पाठ पढ़ुथिबे एवं अन्य मानंकु मध्य पढ़ाउथिबे। सेमाने बाबांकर हृदय सिंहासन रे बसिथिबे। सेहीपरि सुपुत्र संतान माने ही बाबांकर सुनाम करिथांती। जो माने निजे ठीक भाबरे पढ़ंती नाही सेमाने अन्य मानंकु मध्य खराब करिथांती। यह मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रही। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति प्रत्येक घरे माँ बापा एवं दुई चारिटी संतान थांती एवं सेमाने माँ बापा को आशीर्वाद इत्यादि मागी थांती। से तो हैला हद्र कथा। यही गीत रे लौकिकर ही गायन होइछि। अलौकिक कथा काहाकु भी जଣା नहीं। एबे तुमे संतान माने जानुछ आमे बेहद बाबांकर पुत्र एवं कन्या अटु। सेमाने हेले हद्र माता पिता लौकिक माता पितांक ठारु आशीर्वाद नियंती। ये हेउछंती बेहदर माँ बापा। से हद्र माँ बापा मध्य पिलामानंक दायित्व नेई थांती पुणी टीचर होई पाठ पढ़ाई थांती। एबे तुमे संतान माने जानिछ ये हेउछंती बेहदर माँ बापा बेहदर टीचर बेहदर सद्गुरु परम पिता परम शिक्षक परम गुरु जे कि सत कही थांती एवं सत्य शिक्षा दे थांती। तेबे तुम मानंक भितरे मध्य क्रमानुसार तो थांती ना। लौकिक घरे दुई चारिटी संतान थांती तांकर केते जत्न नेबाकू पड़ी थाए। एठारे केते ढेर संतान अछंती केतेक सेंटर रु पिलामानंकर समाचार आसी थाए। ये पिला एमिति ये शैतानी करुछि ये हैरान करुछि विघ्न पकाउछि। तेबे चिंता तो यही ब्रह्मा बाबा को हेबो ना। प्रजापिता तो ये अटंती ना। केते पिलांकर चिंता रहुछि। तेणु बाबा कही थांती तुमे संतान माने बाबा को भल भाबरे मने पकाई पारिबो। एहांकु तो हजार चिंता अछि। गोटिए चिंता तो पुरुषार्थर रहिछि किंतु आहुरी हजार चिंता मध्य रहुछि। केते बहुत पिलामानंकर दायित्व नेबाकू पड़ुछि। माया मध्य तुम मानंकर बहुत बड़ शत्रु अटे ना। कहा कहार भल भाबरे चोपा छड़ाई देउछि। काहाकू नाकरू काहाकू चुटीरू धरि नेउछि। एते पिलामानंकर विचार तो करिबाकू पड़ुछि पुणी मध्य बेहद बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू पड़िबो। तुमे हेउछ बेहद बाबांकर संतान। तुमे माने जानिछ आमे बाबांक श्रीमत रे चली काहेकि बाबांक ठारू पूरा संपत्ति न नेबो। समस्ते तो एका भली चली पारिबे नहीं कारण एठारे राजधानी स्थापना हेउछि। अन्य कहार बुद्धि रे ए कथा आसी पारिबो नहीं। एहा बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे। राजत्व मिलिगला परे जଣା पड़े नहीं जे एही राजत्व किपरि स्थापना हैला। एही राजत्वर स्थापना हेबा मध्य बड़ आश्चर्यजनक कथा। एबे तुमे अनुभवी अट। प्रथमे आंकु मध्य कौन जଣା थिला कि मु कौन थिली पुणी किपरि 84 जन्म नेली। एबे बुद्धि रे आसुछि तुमे मध्य कहुछ बाबा आपण सेही अटंती। यह बड़ बुझिबार विषय अटे। एही समय रे ही बाबा आसी सबु कथा बुझाउछंती। एही समय रे किए केते भी लक्षपति कोटिपति होई थांतु ना काहेकि बाबा कहउछंती एही पैसा आदि सबु माटी रे मिसी जिवो बाकी आउ समय ही केते अछि। संसारर समाचार तुमे रेडियो किंबा संवादपत्र रे सुनुछ। एठारे कौन कौन सबु हेउछि। दिनकु दिन झगड़ा बढ़ी चलिछि। छूता अड़ुआ होई चलिछि। समस्ते परस्पर मध्य लड़ाई झगड़ा करी मृत्यु मुखरे पड़ुछंती।
ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା। ଏବେ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେ ସେତେ ଫଳ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିନିଅ। ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ ନା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଲା, ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସୁକୃତ ସନ୍ତାନ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କର। ତୁମେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଏହିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କରେ। ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଏକଦମ ଶେଷ କରିଦେବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାସଦାସୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୌକର ଚାକର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ନଚେତ ଅଯଥାରେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଏବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବ। ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କି ପଦ ମିଳିବ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେବା ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ହୋସିଆର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋସିଆରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ହୋସିଆର ହେବେ ସିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସେବା କରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା। ପାଠପଢ଼ାର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋଗବଳ ଭଲ ରହିଲେ ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କି ବାବା ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବିଚାରରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ପର ଚିନ୍ତନର ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତେବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତୁମର ଏହି ନାମ ଏକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନାମ ଅଟେ। ନୂଆ କେହି ଏହି ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ ବି କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ରାଶି ଏକା ଅଟେ। ମିଲିଟାରୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ରହିଥାଉ। ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଚମକୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ସୁନାର ତିଲକ ତିଆରି କରି ଏଠାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ଭିକାରୀ ରାଜା ମଥା ନୁଆଇଁ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପତିତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଏମାନେ କିଏ? ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା କାହିଁକି ନୁଆଉଛୁ? ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଏବେ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ବିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଅଛି? ତେବେ ଯିଏ ନିଜେ ମାଲିକ ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମୁକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତେବେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁହ ଆସିଲା ତେବେ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଆମେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର ସିଏ ମିଳିଗଲେ ତେବେ ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କେବଳ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ।
ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ଏ କଥା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏହାକୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ ନା। ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଡ଼ା, ବୈରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମିଠା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପାରବ୍ଧ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଥାଅ। ଏବେ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଚୁଟି ଅଛି ନା ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାସ୍, ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା କିପରି କିଏ କରାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ କପାଳ ଘଷି ଘଷି ପଇସା ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏହା କାଲିର କଥା ଅଟେ ନା। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ରେକର୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ରେକର୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାହେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ଏବଂ ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନର ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସେବା କର। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ଭୋଜନର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ଭୋଜନର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭାଷଣର ରୂପରେଖାକୁ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଭାଷଣ ତ ବହୁତ କରିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ କର। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି କି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମାତାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ
ଯେପରି ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଲେ ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।